बहुत घोर तपस्या की ते होया कि उहदी तपस्या तो प्रसन्न हो के प्रगट हो गए ने। कहन लगे तेरी तपस्या सफल हुई, मंग की मंगना है? तो कहन लगे जो मंगांगा वो दोगे। कहते एक गल चेते रखी, जो तू मंगेगा ना वो तो दूना तेरे गवांढी दे कोल जाएगा। हुण ईरखा तो अपने ईरखालू मनुख दे अंदर वेखो किहो जी बिरती नफरत आ जाती। मैं पहला बेनती की ईरखालू दे विच नफरत आएगी, नफरत तो बाद फिर वो जिहड़ा कमियां लभेगा। हुण असल दे विच कहन लगे ये तां उलझन दे विच पा दिता मैनूं तुसीं। चलो कहंदे इदां करो, मेरे घर दे अगे एक खूह तुसीं पुट दिओ। केवल समझण वास्ते, इहनूं असलियत ना समझो, उदाहरण है, एक पक्ष तो लिओ। हुण जेकर मेरे घर दे अगे एक खूह होएगा तो गवांढी दे दो होने होने आ। ते होया कि एक खूह की मांग की ते एक खूह जिहड़ा इधर होके बैठो, एक खूह की मांग की गवांढी ते दो लग गए। हुण ईरखा है, हुण गवांढी दे नाल ईरखा है। कोई है विरला जिहड़ा प्यार पा के रखे। हुण मेरे तां एक है, उहदे दो ने, किथे बचेगा वो? हुण की कीता, कहन लगे मेरी एक अख जिहड़ी कट दिओ, काणी कर दिओ, मैनूं काणा बना दिओ। भावें एक अख मेरी जिहड़ी है तुसीं लै लो, मैं एक अख दे नाल सार लियांगा। तो पता है कि मैं एक कढाऊँगा तो गवांढी दियां दो निकलनियां ने। हुण ईरखालू मनुख इत्थों तक जिहड़ा है डिग जाता है। एक अख कढ़वाती, उहदियां दोवें हो गईयां। एक उदाहरण है केवल समझण वास्ते। हुण जदों दोवें अखां उहदियां ना रहणगियां, अगला बाहर आएगा, खूह दे विच डिगेगा, मौत हो जाएगी। इधरों बंदा खुश। अज अपने सुख नूं वेख के सुखी नहीं है, दूसरे दे सुखां नूं वेख के अज इतना दुखी हो रहा है, इतना ईरखा दे विच आ रहा है, इतना जिहड़ा नफरत पैदा कर रहा है। उदाहरण समझो हुण इतिहास दे विचों। वड्डे भरा ने बाबा प्रिथी चंद जी। हुण अपने घर ही सब कुछ सहूलतां ने, सुख सहूलतां अपने घर ही ने, सब कुछ किते बाहर नहीं है। नतमस्तक संगत जे हो रही है धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों दे विच, जो भी कुछ आ रहा है वो घर ही है। जो कुछ मर्जी यूज कर सकते हैं, उन्होंने कोई मना ही थोड़ी है। पर ईरखा इतनी है कि पहली गल गुरु रामदास साहब महाराज जी ने मैनू वड्डा सपुत्र होने के नाते मैनू नहीं गुरता गति दी। दूसरा जदों देखता है कि आओ भगत बड़ी हो रही है, संगत नतमस्तक बड़ी हो रही है, मान सत्कार बड़ा हो रहा है, चढ़ावा बड़ा चढ़ रहा है, गुरु की संगत बड़ी आ रही है, ये वेख के होर अंदरों अंदर ही घुली जा रहा है। नफरत पैदा हो रही है। ईरखा तो बाद नफरत पैदा हो गई। तो नफरत ने की किया, लोगों के सामने कमियां पेश कर दित्तियां। किवें? जाके शिकायत कर दी। शिकायत की कि मैं वड्डा होने के नाते मैनू गुरता गति नहीं मिली। जहांगीर वर्गियां नूं शिकायतां कर दित्तियां जाके। ते उधरों कौन आया? सुलही खां चढ़ के आया। शांति दी मूरत, परोपकारी सुभाव वाले सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी, जो दूसरिਆਂ ਦਾ भला लोचते ने, उन्हां नूं मिटाउण दी खातर सुलही खां अपनी फौज लैके चढ़ के आउंदा है। ते ये कमियां जिहड़ियां नोट किने कीतियां? कमियां नहीं सन, पर फिर भी जिहड़ा है लोकां दे सामने, जहांगीर दे सामने होर
ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲੜੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਬਾਰਾ, ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜੋ। ਈਰ ਖਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਕਮੀ ਇੱਕ ਆਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਇਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰ ਖਾਲੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੜ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਈਰ ਖਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸੜਨ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਿੜਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਹੇ ਮਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾੜੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਚੋਪੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਏ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਚੰਗੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਗੜਾ ਪਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਮਨਾ ਈਰਖਾ ਰੱਖ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ। ਸੁਚੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, 10 ਦੀ ਚੀਜ਼ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਫਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਚੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰ।
ਸੁਚੀ ਕਿਰਤੇ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੁਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੁਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅੱਜ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਘੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨਵਾਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਅੱਜ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਹੋਂ ਬੇਵਸਤਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ। ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕਮਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ, ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਓ ਕੁਮਾਰੇ ਏਕ ਜੂ ਮਾਟੀ ਗੁੰਦੀ। ਬਹੁ ਬਿਦਬਾਨੀ ਲਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਏਕ अनेक पात कर। साजी साजन हारे। ना कछपोच माटी के भांडे, ना कछपोच कुंभारे। भांडे मालिक ने साजे हुए ने। इत्थे ते केवल तो केवल एक घुमियार की गल की है। घुमियार अकाल पुरख भाव अर्थ जो आप समझांगे तो भांडे असी किसी नूं जिहड़ा छोटा बना दिता, किसी नूं वड्डा बना दिता, किसी ते पेंट वधिया कर दिता, किसी ते घटिया कर दिता, भाव माड़ा कर दिता, कोई काला बना दिता, कोई गोरा बना दिता, कोई अमीर बना दिता, कोई गरीब बना दिता, क्योंकि घड़ियां दी भी जिहड़ा है बनतर अलग अलग है। किसी ते डिजाइन पा दिते, कोई सादा ही है। जिहड़ा झुग्गी दे विच जांदा है वो सादा घड़ा है, वड्डियां घरां दे विच जाएगा उहनूं जिहड़ा है कई प्रकार दे मोती भी लगे होणगे, होर चित्रकारी भी उहदे ते होएगी। कहण दा भाव भगत जी कह रहे ने, कुंभारे एक जो माटी गूंधी, बहु बिद बानी लाई। भांडे बनाउण दे लई घुमियार ने जिहड़ा है एक मिट्टी गुन्नी है ते उसने भांडियां नूं कई प्रकार दी रंगत लाई। हाँ जी। बाहु में मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। किसे घड़े ते मोती ला के ते उन्हां दे विच सोहणे सोहणे मोती हीरे जवाहरात पाए जाते ने। आसा की वार जिथों विचार कीती है आपां ने, लास्ट वाली पौड़ी
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ 8 ਪੈਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਨ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ। ਕਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਜ ਹੈ, ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾ ਹਲ, ਕਾਹੂ ਬਿਆਦ ਲਗਾਈ। ਬਿਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਦਾਰਥ। ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਮਾਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਸੁਮੇ ਤਨ ਰਾਖਨ ਕੋ ਦਿਆ, ਮੁਕਤ ਕਹੇ ਤਨ ਮੇਰਾ। ਮਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਮੇ, ਸੂਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਮਨੋ, ਕੰਜੂਸ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਨ ਕੋ ਦਿਆ, ਮੁਗਧ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਕੰਜੂਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ। ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ। ਕਾਤਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਬੜੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਭਾਂਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਨੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ। ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਪੈਦਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ,
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਕਰ ਕੱਪੜੇ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੈਵਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਦਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਂਡਾ, ਭਾਵ ਕੰਜੂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਗਧ ਕਹੇ, ਮੁਗਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ, ਮਹਾਮੂਰਖ। ਇਹ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਮਕਾ ਡੰਡ ਮੁੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਿਬੇਰਾ। ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਭਾਵ ਮੌਤ ਰੂਪ ਡੰਡਾ। ਮੂੰਡ ਮੈਂ, ਮੁੰਡ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਮੂੰਡ ਤਲੌਂਕੜ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਵੇਰਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਲੈ ਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत पेखो तत तू। तू वाली अवस्था ते लैके आ, मेरी मेरी ते करदा अपना जिहड़ा सारा जन्म बतीत कर दिता। की संसार तो लैके गया, मूँह की दिखाएगा। मालक जी कहन लगे, बस अपने आप नूं सवार ले, कमी साडी कोई है। क्योंकि मैं जो पहला 3 लफ्ज वरते ने ना, रहाओ दा बंद ईरखा तो स्टार्टिंग होंदी है जी। ईरखा तो बाद नफरत पैदा हुई, नफरत तो बाद कमियां जड़ियां लभणियां शुरू कर देतियां, पहला नहीं सी। हुण वेखो भाई गुरदास जी ने एक बड़ी सोहनी उदाहरण दी है। भाई गुरदास जी कहन लगे, नचना नहीं आउंदा, नचना नहीं खुद नूं आउंदा, पर फिर भी कई नचण वाला ये कहता है अपने आप नूं बचाउण दे लई, क्योंकि अपनी कमी नहीं मैं किसी नूं जाहिर करनी। ये नहीं मैं संसार नूं कहना कि मैनूं नचना नहीं आउंदा। की कहता है कि आ वेड़ा ही जिहड़ा है टेढ़ा मेढ़ा है। वो हिंदी का जिहड़ा एक कहावत जी है ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नचना खुद नूं नहीं आउंदा
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਨਾ ਭਾਵ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਇੱਕ ਲੋਮੜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਮੜੀ। ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ। ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਪੜਿਆ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਅਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਰਸ ਮਾਣ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇਵਨ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲੀ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਘੜਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਝਗੜਾ ਨਾ ਪਾ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਏਗਾ ਉਦੋਂ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਿ ਜਨ ਊਤਮ ਭਗਤ ਸਦਾਵੇ, ਆਗਿਆ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਤਮ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜ ਪਈ ਨਾ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਠਾकुर ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੂ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਮੀ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸੰਤੋ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੇ ਸਤ ਸੰਗੇ ਜਨੋ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਵਕਤ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਰਟਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਿਰਗਟ ਪਾਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਿਓ, ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ। ਚਿਰਗਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਜਰਾ, ਤੇ ਫਾੜ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਪਾੜ ਕੇ। ਚਟਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੜਾ। ਤਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਕੁਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਪਿੰਜਰਾ, ਆ ਦੇਹੀ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਚਟਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਿੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਮ ਰੂਪ ਬਿੱਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਚੂਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਬਿੱਲਾ ਆਇਆ, ਪਿੰਜਰਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਾਤ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਝਗੜਾ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਗੜੇ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਕਰੀਏ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਆਉ ਨ ਕਹਿ ਠਾਏ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਬੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਥਾ, 11 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 11:30 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 12:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਕਰਨਗੇ। 1 ਵਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸਕੀਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ हे पूरन हे सर्व मैं, हे संगी हे निरंकार, हे गोविंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे, हे संता कै सदा संग, हे ठाकुर हाँ दास रो, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति, एक अखर हर मन बसत, आए प्रभ शरणागति, एक अखर हर मन बसत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫੀ ਘਰ ਦਸਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਈ ਜੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਈ ਜੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ। ਪਤ ਪਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ। ਮਨ ਤਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਸਾਚੇ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਲਾਲ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਹਉ ਕੀਨਾ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੈ। ਤੂੰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਰਸੈ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਆਖੋਂ ਕੀਤੜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰੰਗੇਤੜਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਚੱਲੈ ਗੁਣ ਨਾਲ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪਨਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਤਿਸ ਰੰਗ ਹੈ। ਮਰਸੀ ਹੋਏ ਵਿਦਾਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਲਾਹਾ ਘਰ ਆਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵਸੀ। ਮੈਂ ਤੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ। ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵਸੀ। ਮੈਂ ਤੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।